In the last class, we discussed about partial orders and strict partial orders. We proved that partial orders can be converted to strict partial orders and vice versa. Today we will study about a total, linear or simple order. A total order on a set X is a relation less than or equal to on X which is reflexive, transitive and antisymmetric and which has the following property known as the law of dichotomy. That is, for every xy belong to capital X, either x less than or equal to y or y is less than or equal to x. Let us go through some examples. Consider a set of all real numbers with the usual ordering less than or equal to. We know that here less than or equal to is a partial order on the set of all real numbers. And if we take any two real numbers x, y belong to script R, then either x is less than or equal to y or y is less than or equal to x. One of this happens always. Therefore, less than or equal to satisfies law of dichotomy also. So, less than or equal to, the usual relation less than or equal to on set of all real numbers is a partial order which satisfies law of dichotomy. Therefore, it is a total order. But all the partial orders may not be total orders. Consider an example set of all non-negative integers, that is set 1, 2, 3, 4, etc. And consider the relation divides, that is A divides B, means that B equal to a constant into A. B is a multiple of A. That's the relation divides. Now clearly divides is a partial order on n because A divides A, and if A divides B and B divides C, this implies that A divides C, and if A divides B and B divides A, this implies that A equal to B. Therefore, the relation is reflexive, transitive and antisymmetric. But the relation divides doesn't satisfy law of dichotomy. There are integers 2 and 3. Here 2 doesn't divide 3 and 3 doesn't divide 2. So there are elements in n which are not comparable to each other. Therefore, divides is a partial order on n which is not a total order. Now suppose less than or equal to 1 is a total order on x1 and less than or equal to 2 is a total order on x2. We check whether less than or equal to is a total order on x1 cross x2. So we take two elements x1, x2 and y1, y2 belong to x1 cross x2. Then clearly the elements x1, x2 belongs to capital X1 and x2, y2 belongs to capital X2. Since x1 and y1 are elements of x1 and since less than or equal to 1 is a total order on x1, we may say either x1 less than or equal to y1 or y1 less than or equal to x1. And if x2, y2 belong to capital X2 and since less than or equal to 2 is a total order on x2, we may say x2 is less than or equal to y2 or y2 is less than or equal to x2. And if x1 less than or equal to y1, we may say the element x1, x2 is less than or equal to the element y1, y2 because x1 is less than or equal to y1. This condition holds. And if y1 less than or equal to x1, we may say the element y1, y2 is less than or equal to the element x1, x2. Therefore, in both these cases, if x1 less than or equal to y1 or y1 less than or equal to x1, these two elements are comparable. Therefore, less than or equal to is a total order on x1 cross x2. If both less than or equal to 1 is a total order on x1 and less than or equal to 2 is a total order on x2. Now, a partially ordered set abbreviated as PO set or PO set is defined as a pair x less than or equal to where x is any set and less than or equal to is a partial order on x. So this is an example of a mathematical structure, and a linearly ordered subset of a poset is called a chain, tower or nest. Posetinte ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് set of all real numbers with less than or equal to usual relation less than or equal to cite ചെയ്യാം. So this is a poset. This structure is called a poset, partially ordered set. A set together with a partially ordered ordering relation. Now we have some definitions again. Let x less than or equal to be a partially ordered set. X is a set and less than or equal to is a partial order on x. We take a subset A of capital X and we take an element of capital X which is small x. We say this element X is an upper bound of capital A
For all a belong to a is less than or equal to x. A എന്നത് പാർഷ്യലി ഓർഡേർഡ് സെറ്റായ എക്സിൻ്റെ ഒരു സബ്സെറ്റ് ആയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത്. ഇനി അതിനുശേഷം നമ്മളൊരു എലമെൻറ്റ് എക്സ് ബിലോങ് ടു ക്യാപിറ്റൽ എക്സ് ആണ്. ഈ മെയിൻ സെറ്റിൽ നിന്ന് പാർഷ്യലി ഓർഡേർഡ് സെറ്റിൽ നിന്നൊരു എലമെൻറ്റ് എടുത്തു. ആ എലമെൻറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ എയുടെ അപ്പർ ബൗണ്ട് ആവണമെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ എയിലുള്ള ഏതൊരു എലമെൻറ്റ് സ്മോൾ എ നിങ്ങൾ എടുത്താലും എ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ആയിരിക്കണം. Then that x is called a maximum element of A if x belongs to A and x is an upper bound of A. നമ്മളിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ള അപ്പർ ബൗണ്ട് ഓഫ് എക്സ് ക്യാപിറ്റൽ എക്സിൽ നിന്നാണ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ആ എലമെൻറ്റ് എ എക്സിൻ്റെ ഒരു സബ്സെറ്റാണ്. നമ്മൾ എടുക്കുന്ന എലമെൻറ്റ് എയിലുള്ള ഒരു എലമെൻറ്റുമാണ് എയുടെ അപ്പർ ബൗണ്ടുമാണ് എങ്കിൽ ആ എലമെൻറ്റിനെ നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ എയുടെ മാക്സിമം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. സോ അപ്പർ ബൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സെറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. പക്ഷേ മാക്സിമം, ആ സെറ്റിൻ്റെ മാക്സിമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ആ സെറ്റിൻ്റെ അപ്പർ ബൗണ്ടും ആവണം, ആ സെറ്റിലുള്ള ഒരു എലമെൻറ്റും ആയിരിക്കണം. ആൻഡ് അനദർ ഡെഫിനിഷൻ, x is called a maximal element of A if x belong to A and for every A belong to capital A, x less than or equal to A implies x equal to A. മാക്സിമൽ എലിമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ മാക്സിമൽ എലമെൻറ്റ് സെറ്റിലുള്ള ക്യാപിറ്റൽ എയിലുള്ള ഒരു എലമെൻ്റ് ആയിരിക്കണം. ക്യാപിറ്റൽ എയിലുള്ള മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു എലമെൻറ്റ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എ ഫോമിൽ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ, വെർ എ ബിലോങ് ടു ക്യാപിറ്റൽ എ, മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു എലമെൻറ്റ് എക്സിനേക്കാൾ വലുതായിട്ട് വരിക എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആലോചിക്കാം. എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എ ഫോമിൽ എഴുതാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ദിസ് ഇംപ്ലൈസ് ദാറ്റ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എ. അതായത് ഈ എക്സുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാവുന്ന വിധത്തിൽ ക്യാപിറ്റൽ എയിൽ ഒരു എലമെൻ്റ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം. ക്യാപിറ്റൽ എയിലുള്ള എല്ലാ എലമെൻസും എക്സിനേക്കാൾ ചെറുതായിരിക്കണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല. ക്യാപിറ്റൽ എയിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു എലമെൻറ്റ് എക്സുമായി കമ്പയറബിൾ ആണെങ്കിൽ അത് എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എ ഫോമിലാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ എക്സ് ഈക്വൽ ടു എ ആയിരിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ വരാവുന്ന പോസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എക്സ് എന്ന് വരാം. എയിലുള്ള എലമെൻറ്റ്സ് എല്ലാം തന്നെ എ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഫോമിൽ എക്സുമായി കമ്പയറബിൾ ആവണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല. കമ്പയറബിൾ ആണ് എങ്കിൽ അത് ഒന്നുകിൽ എ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ആയിരിക്കണം. ഇനി എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എ ആണ് എങ്കിൽ അത് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എ ആവാൻ മാത്രമേ കഴിയുള്ളൂ. സ്ട്രിക്ട്ലി ലെസ് ദാൻ ആവാൻ പറ്റില്ല. അതായത് എക്സിനേക്കാൾ സ്ട്രിക്ട്ലി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആവുന്ന വിധത്തിൽ ക്യാപിറ്റൽ എയിൽ ഒരു എലമെൻറ്റ് വരാൻ പറ്റില്ല. സോ ദെൻ ദാറ്റ് എലമെൻറ്റ് എക്സ് ഇസ് കോൾഡ് എ മാക്സിമൽ എലിമെൻറ്റ് ഓഫ് എ. ഇതേ ഡെഫിനിഷൻസ് തന്നെ നമുക്ക് ഡ്യുവൽ കോൺസെപ്റ്റ്സ് വെച്ചിട്ട് ലോവർ ബൗണ്ട്, മിനിമൽ എലിമെൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ലോവർ ബൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വി ടേക്ക് ആൻ എലമെൻറ്റ് എക്സ് ബിലോങ് ടു ക്യാപിറ്റൽ എക്സ് ആൻഡ് ഫോർ എവരി എ ബിലോങ് ടു ക്യാപിറ്റൽ എ ഇഫ് എക്സ് ഇസ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എ വി സേ ദാറ്റ് ദിസ് എക്സ് ഇസ് എ ലോവർ ബൗണ്ട് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ എ. And if this x belong to capital A itself, it is called the minimum element of capital A. And if there is an element, if there exists an element A belong to capital A such that A is less than or equal to x, and if it implies that A equal to x itself, then we say that x is the minimal element of capital A. ഇനി ഒരു സെറ്റ് എക്സ് ക്യാപിറ്റൽ എ എന്നൊരു സെറ്റിൻ്റെ എല്ലാ അപ്പർ ബൗണ്ട്സും നമ്മൾ എടുക്കുന്നു. അതിൻ്റെ ലീസ്റ്റ് അപ്പർ ബൗണ്ടിന് അതിനെ നമ്മൾ സുപ്രീമം എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അതുപോലെ സെറ്റിൻ്റെ എല്ലാ ലോവർ ബൗണ്ട്സും എടുത്തിട്ട് അതിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ലോവർ ബൗണ്ടിനെ ഇൻഫീമം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ആൻഡ് എ is said to be bounded above if it has at least one upper bound, and the dual concept is bounded below. That is, if a set is bounded below if it has at least one lower bound. Finally, a set which is both bounded above and bounded below is called bounded. If x itself is bounded, the partial order less than or equal to is said to be bounded. ഒരു സെറ്റ് ബൗണ്ടഡ് ആണ് എങ്കിൽ നമ്മൾ അതിലുള്ള കറസ്പോണ്ടിങ് പാർഷ്യൽ ഓർഡറും ബൗണ്ടഡ് ആണ് എന്ന് പറയുന്നു. Now we have an important theorem here. Let x less than or equal to be a poset, that is partially ordered set, and A is a non-empty finite subset of x. Then A has at least one maximal element. Also, A has a maximum element if and only if it has a unique maximal element. ഏതൊരു പോസെറ്റ് എടുത്താലും അതിൻ്റെ ഒരു നോൺ എംപ്റ്റി ഫൈനൈറ്റ് സബ്സെറ്റ് എടുത്താൽ അതിന് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു മാക്സിമൽ എലിമെൻ്റ് എങ്കിലും ഉണ്ടാകും. ഇനി എക്സാക്ട്ലി വൺ മാക്സിമൽ എലിമെൻറ്റേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ ആ യുണീക്ക് മാക്സിമൽ എലിമെൻറ്റ് അതിൻ്റെ മാക്സിമം എലിമെൻ്റ് ആയിരിക്കും. അതൊരു ഇഫ് ആൻഡ് ഓൺലി റിലേഷനാണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ വി സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് an element say x1 of capital A. ക്യാപിറ്റൽ എയിലുള്ള ഒരു എലമെൻറ്റ് നമ്മളെടുത്തു. ക്യാപിറ്റൽ എക്ക് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എ ആയിട്ട് നമ്മളെടുക്കുന്നത് നോൺ എംപ്റ്റി ഫൈനൈറ്റ് സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ദ പോസെറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ആണ്. അതിൽ നിന്നൊരു എലമെൻറ്റ് നമ്മളെടുക്കും. ഈ സെറ്റിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു മാക്സിമൽ എലിമെൻ്റ് എങ്കിലും ഉണ്ട് എന്നാണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. നമ്മൾ എടുത്ത എലമെൻറ്റ് മാക്സിമൽ എലിമെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രൂഫ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി.
So if x1 is not a maximal element of A, what happens? Then by definition, there exists an element x2 belong to A such that x1 is strictly less than x2. മാക്സിമൽ എലിമെൻറ്റിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ പ്രകാരം പറയുന്നത് x1 മാക്സിമൽ എലിമെൻ്റ് ആയിരുന്നു എങ്കിൽ x1 ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു x2 ഫോമിൽ ഒരു എലമെൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ x1 ഈക്വൽ ടു x2 ആയിരിക്കണം. മാക്സിമൽ എലമെൻറ്റ് അല്ല എന്ന് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്തതുകൊണ്ട് ഈ കണ്ടീഷൻ വയലേറ്റ് ചെയ്യണം. അതായത് x1 ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു x2 ആവുകയും x1 ഈക്വൽ ടു x2 ആവാതിരിക്കുകയും വേണം. അതായത് x1 സ്ട്രിക്ട്ലി ലെസ് ദാൻ x2 ആവുന്ന വിധത്തിൽ x2 എന്നൊരു എലമെൻറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ എയിലുണ്ട് എന്നർത്ഥം. സോ വി ടേക്ക് x2 belong to A such that x1 is strictly less than x2. And what happens if x2 is not a maximal element of A? Then again there exists some x3 belong to A such that x2 is strictly less than x3. And note that x1 is strictly less than x3 here by transitivity of the relation less than. Again, if x3 is not maximal, we get another element x4 of A different from x1, x2, x3 such that x3 is less than x4. And continuing this manner, we get a sequence x1 less than x2 less than x3 etc. And since every time we are getting a new element of capital A and the set capital A is finite, a condition നമ്മളോട് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, finite subset ആയിരിക്കണം. Then this process must stop. നമ്മൾ ഈ സീക്വൻസ് ഇങ്ങനെ ഇൻഫിനിറ്റ് ആയിട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല, കാരണം ഈ സെറ്റിൽ നിന്ന് ഡിഫറെൻറ്റ് എലിമെൻറ്റ്സ് എടുത്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ്, സെറ്റ് ഫൈനൈറ്റ് ആണ്. സോ ദിസ് പ്രോസസ് മസ്റ്റ് സ്റ്റോപ്പ് അറ്റ് സം സ്റ്റേജ്. എപ്പോഴാണ് ഈ പ്രോസസ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ? നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഒരു പുതിയ എലിമെൻറ്റ് മാക്സിമൽ എലിമെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ പ്രോസസ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ ദെൻ എ വുഡ് ഹാവ് എ മാക്സിമൽ എലിമെൻറ്റ്. സോ ക്യാപിറ്റൽ എ ഒരു നോൺ എംപ്റ്റി ഫൈനൈറ്റ് സബ്സെറ്റ് ആണെങ്കിൽ എക്ക് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 1 മാക്സിമൽ എലിമെൻറ്റ് ഉണ്ടാവും. ഇനി നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് എയുടെ ആ മാക്സിമൽ എലിമെൻറ്റ് യുണീക്ക് ആണ് എങ്കിൽ അത് എയുടെ മാക്സിമം എലിമെൻ്റ് ആയിരിക്കുമെന്നും, അതുപോലെ എക്ക് ഒരു മാക്സിമം എലിമെൻ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മാക്സിമൽ എലിമെൻസിൻ്റെ എണ്ണം എക്സാക്ട്ലി 1 ആയിരിക്കുമെന്നും പ്രൂവ് ചെയ്യണം. സോ ഇഫ് ആൻഡ് ഓൺലി ഇഫ് പാർട്ടാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ളത്. ഫസ്റ്റ് വി സപ്പോസ് ദാറ്റ് എ ഹാസ് എ മാക്സിമം എലിമെൻറ്റ് സേ എക്സ്. എക്ക് ഒരു മാക്സിമം എലിമെൻ്റ് ഉണ്ടെന്ന് എടുത്തു. വി ആർ ഷോ ദാറ്റ് എ ഹാസ് എ യുണീക്ക് മാക്സിമൽ എലിമെൻറ്റ്. മാക്സിമം എലിമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എയിലുള്ള ഏതൊരു എലിമെൻറ്റ് നിങ്ങളെടുത്താലും എ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ആയിരിക്കണം. എക്സ് ആണ് മാക്സിമം എലിമെൻറ്റ് എങ്കിൽ. കൂടാതെ ഈ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ എയിലുള്ള ഒരു എലിമെൻറ്റും ആയിരിക്കണം. സോ വി അസ്യൂം ദാറ്റ് എക്സ് ഇസ് ദ മാക്സിമം എലിമെൻറ്റ് ഓഫ് എ. Then there is also a maximal element. Further, there can be no other maximal element in A, for if y were such an element, then y is less than or equal to x, which would force y equal to x by maximality of y. എക്സ് എയുടെ ഒരു മാക്സിമം എലിമെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അതൊരു മാക്സിമൽ എലിമെൻ്റ് ആയിട്ട് മാറും. കാരണം എയിലുള്ള എല്ലാ എലമെൻറ്റ്സ് ഏത് എലമെൻ്റ് എടുത്താലും എ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതൊരു മാക്സിമൽ എലിമെൻ്റ് ആണ്, ഡെഫിനിഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യും. കൂടാതെ അത് മറ്റ് മാക്സിമൽ എലിമെൻറ്റ്സ് ഒന്നും എക്ക് ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ് ഈ സെൻറ്റൻസിൽ പറയുന്നത്. അതിന് റീസൺ ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഫോർ ഇഫ് വൈ എന്നത് മറ്റൊരു മാക്സിമൽ എലിമെൻ്റ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം. വൈ വർ സച്ച് ആൻ എലിമെൻറ്റ്, ദെൻ വൈ ഈസ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എക്സ്. വൈ മറ്റൊരു മാക്സിമൽ എലിമെൻ്റ് ആണെന്ന് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു. പക്ഷേ വൈ ക്യാപിറ്റൽ എയിലുള്ള ഒരു എലമെൻ്റ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് വൈ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ എക്സ് ആവണം. കാരണം എക്സ് മാക്സിമം എലിമെൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ എയിലുള്ള ഏത് എലമെൻ്റ് എടുത്താലും ആ എലമെൻ്റ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ആയിരിക്കണം. പക്ഷേ വൈ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എക്സ് എന്ന റിലേഷൻ എടുത്താൽ വൈ മാക്സിമൽ എലിമെൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് വൈ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ആയിരിക്കണം. സോ വി ഗെറ്റ് ഇഫ് വൈ ഇസ് എനി അതർ മാക്സിമൽ എലിമെൻറ്റ് ദെൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ്. സോ if A has a maximum element, then A has a unique maximal element. This part does not require that A is finite. ഈ പാർട്ട് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ എ ഫൈനൈറ്റ് ആണെന്നുള്ള കണ്ടീഷൻ എവിടെയും ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല. ഹവർ ഫോർ ദ കോൺവേഴ്സ് ഇംപ്ലിക്കേഷൻ വി ഡു നീഡ് ഇറ്റ്. എ ഫൈനൈറ്റ് ആണെന്ന കണ്ടീഷൻ ഉപയോഗിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കോൺവേഴ്സ് പാർട്ട് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതായത് എക്ക് ഒരു യുണീക്ക് മാക്സിമൽ എലിമെൻ്റ് ആണുള്ളതെങ്കിൽ അതിന് ഒരു മാക്സിമം എലിമെൻ്റ് ഉണ്ടാകും എന്ന് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എയുടെ ഫൈനൈറ്റ്നെസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണം. So suppose A has a unique maximal element, say x. We claim that it is also a maximum element of A. അങ്ങനെയല്ല എന്ന് വിചാരിക്കാം. എക്സ് എന്നത് ഒരു യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള മാക്സിമൽ എലിമെൻ്റ് ആണ്, പക്ഷെ അത് മാക്സിമം എലിമെൻ്റ് അല്ല. എന്താണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് വരിക? ദെൻ ദർ എക്സിസ്റ്റ് സം x1 belong to capital A such that x1 is not comparable with x. എക്സ് എന്നത് മാക്സിമം എലിമെൻ്റ് ആണ്. എക്സ് എന്നത് യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള മാക്സിമൽ എലിമെൻ്റ് ആണ്. പക്ഷേ എക്സ് എന്തല്ല? മാക്സിമം എലിമെൻ്റ് അല്ല എന്നാണ് നമ്മളുടെ അസംഷൻ.
അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് there exists at least one x1 belong to A such that x1 is not comparable with x. ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു സിറ്റുവേഷനിലാണെങ്കിൽ എക്സ് യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള മാക്സിമം എലിമെൻ്റ് ആണ്, പക്ഷേ അത് എയുടെ മാക്സിമം എലിമെൻ്റ് അല്ല എങ്കിൽ എയിൽ x1 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എലമെൻ്റ് ഉണ്ടാകുമെന്നും ആ x1 എക്സുമായിട്ട് കമ്പയറബിൾ ആയിരിക്കില്ല എന്നുമാണ് നമ്മളിവിടെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ആദ്യം നമുക്കത് പ്രൂവ് ചെയ്യാം. ഫോർ ഇഫ് x1 were at all comparable with x, അതായത് ക്യാപിറ്റൽ എയിലുള്ള എല്ലാ എലമെൻസും എക്സുമായിട്ട് കമ്പയറബിൾ ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം. ദെൻ x1ഉം എക്സുമായിട്ട് കമ്പയറബിൾ ആണ്. ദെൻ x1 ഇസ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എക്സ് എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ. കാരണം കമ്പയറബിൾ ആണ് എങ്കിൽ എക്സ് മാക്സിമം എലിമെൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് കമ്പയറബിൾ ആണെങ്കിൽ പിന്നെ x1 ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എക്സ് എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ. ആൻഡ് ഇഫ് ദിസ് ഹോൾസ് ഫോർ ഓൾ x1 ബിലോങ് ടു എ, ദെൻ ഇറ്റ് വുഡ് മീൻ ദാറ്റ് എക്സ് ഇസ് എ മാക്സിമം എലിമെൻറ്റ്. ഓക്കെ, ക്യാപിറ്റൽ എയിലുള്ള എക്സുമായിട്ട് കമ്പയറബിൾ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ എലമെൻറ്റ്സ് എടുത്താലും x1 ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ആയിരിക്കണം. എല്ലാ എലമെൻറ്റ്സും എക്സുമായിട്ട് കമ്പയറബിൾ ആണെങ്കിൽ x1 ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഫോർ ഓൾ x1 ബിലോങ് ടു ക്യാപിറ്റൽ എ എന്ന് വരും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എക്സ് മാക്സിമം എലിമെൻ്റ് ആയി മാറും. പക്ഷെ നമ്മളുടെ ഇവിടെ പറഞ്ഞ പ്രകാരം എക്സ് മാക്സിമം എലിമെൻ്റ് അല്ല. സോ ദർ ഇസ് അറ്റ് ലീസ്റ്റ് വൺ x1 ബിലോങ് ടു ക്യാപിറ്റൽ എ വിച്ച് ഇസ് നോട്ട് കമ്പയറബിൾ വിത്ത് എക്സ്. സോ x1 is not comparable with x. From now onwards, the argument is similar to the one used in the proof of the first assertion. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ചെയ്ത അതേ പ്രൂഫ് പോലെയാണ് ഇനി ഇവിടെ വരുന്നത്. x1 ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പുതിയൊരു എലമെൻറ്റ് കിട്ടി ക്യാപിറ്റൽ എയിലുള്ള ആ എലമെൻറ്റ് മാക്സിമം ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എ മാക്സിമൽ എലിമെൻറ്റ് ഓഫ് എ, ദെൻ ദർ എക്സിസ്റ്റ് x2 ബിലോങ് ടു എ സച്ച് ദാറ്റ് x1 ലെസ് ദാൻ x2. ആൻഡ് നോട്ട് ദാറ്റ് x2 cannot be comparable with x. Otherwise x2 less than or equal to x, and this would give x1 less than x2. Contradict that x1 was not comparable with x. Okay, so we can continue this and we get a sequence x1 less than x2 less than x3 less than etc. of elements of capital A, none of which is comparable with x. ഈ എലമെൻറ്റ്സ് ഒന്നും തന്നെ എക്സുമായിട്ട് കമ്പയറബിൾ അല്ലാത്ത വിധത്തിൽ നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലൊരു സീക്വൻസ് കിട്ടും. But A is finite. By finiteness of capital A, the sequence must terminate, and hence some xn would be a maximal element of A, different from x, contradicting the assumption. നമ്മൾ അസംഷൻ പ്രകാരം എക്സ് എന്നത് ക്യാപിറ്റൽ എയുടെ യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള മാക്സിമൽ എലിമെൻ്റ് ആയിരുന്നു. പക്ഷേ ഇപ്പം നമുക്ക് കിട്ടിയത് എക്സ് എൻ എന്ന ഒരു എലിമെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം എക്സ് ആണ്, അത് ക്യാപിറ്റൽ എയുടെ ഒരു മാക്സിമൽ എലിമെൻറ്റുമാണ്. സോ ദിസ് കോൺട്രഡിക്ഷൻ proves our result, and the assertion about minimal elements follows by duality.